மடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. மதிப்பிற்குரிய பேரவை தலைவர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, சட்ட பேரவை அலுவலர்களே, ஊடக நண்பர்களே, என் இனிய தமிழ சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். மன்றத்தில் 23ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்ற பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் என் உரையை ஆற்றுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் இனிய தமிழ சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இம்மன்றத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் வளவர திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புத்தாண்டில் நம்ம மாநிலத்தில் மகிழ்ச்சியும் வளமும் வளர்ச்சியும் மென்மேலும் பெருக்க உள்மாற அந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரப்புயர் நீர் உயரும், நீர் உயர் நேல் உயரும், நேல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். என் அவையாரின் முதுமொழியை சொல்லி என் உரையை தொடங்குகிறேன். In the past 50 years, Tamil Nadu has grown significantly in multiple sectors to become a pioneering state in the country. During the 1960s, Tamil Nadu was lagging behind in social, economic, educational and health indicators when compared to other bigger states. However, today it stands tall as a leader among all states. In the last year and a half, our Honorable Chief Minister
has led the government on this development path through his untiring efforts and diligence. As a result, Tamil Nadu has been adjudged the best performing biggest state in India today's recent State of the State survey. This award is for people of Tamil Nadu to celebrate Pongal in a festive manner. The Honorable Chief Minister has ordered the distribution of Rs 1,000 as cash assistance, 1 kilogram raw rice, 1 kilogram sugar, and 1 sugar cane to each of the 2.19 crore rice card holders in the state at a total cost of Rs 2,429 crore. The distribution has been inaugurated by the Honorable Chief Minister. I am confident that this will help the people of the state to celebrate Pongal, which is an integral part of Tamil society, with joy and gaiety. This government's deft management of Hon'ble cyclone and northeast monsoon minimized damages in Chennai city to a great extent. In particular, construction of stormwater drains for a length of 261 kilometers, another flood mitigation projects worth Rs 1,335 crore in Chennai city and peri-urban areas were sanctioned by this government, and of these 209 works were completed well before the onset of monsoon. Further, construction of 360 kilometers of high-priority drains of Kosasti Basin was completed on a war footing. As a result, major areas of the core city, which were severely flooded last year, witnessed minimal stagnation during this monsoon. The traffic disruption caused by heavy rains was largely controlled and the city was quickly restored to normalcy. I convey my appreciation to this government for its exemplary and effective management of the Hon'ble cyclone and northeast monsoon rains. This government, which functions on Mutamil Arinar Kalainar's philosophy of though we may fall, Tamil should flourish, is taking all steps to protect the rightful place of Tamil language. This government will continue to urge that all state languages should be accorded the official language status. Several states, including Tamil Nadu, had joined the GST regime, foregoing their fiscal autonomy on the assurance that their revenues will be protected. However, the anticipated revenues were not realized due to the drastic fall in revenue during the COVID pandemic. In such a scenario, the GST compensation regime has come to an end on 30th June 2022. Since the revenues of states are yet to fully recover from the impact of pandemic, this government urges the Government of India to further extend the GST compensation period by at least 2 more years. This government gives utmost importance to the prompt redressal of public grievances, in line with its commitment to providing good governance in the current year under the Mudalvarin Mugavari scheme. Out of 17.70 lakhs petitions received so far, more than 16.28 lakh petitions have been disposed. In order to ensure satisfactory resolution of these petitions, a monitoring unit has been established. In order to provide opportunities to the global Tamil diaspora to learn Tamil language and preserve Tamil culture, the government has established Tamil
Parappurai Kadagam. The non-resident Tamils Welfare Board has been set up to act as a bridge between non-resident Tamils and their motherland and to protect their interest. As a part of these initiatives, this government has declared January 12 as Non-Resident Tamils Day, which is being celebrated. January 12 is also the National Youth Day and is the birthday of our great patriotic saint and leader Swami Vivekananda. Due to the economic crisis and resultant food shortage in Sri Lanka, the government of Tamil Nadu extended humanitarian assistance to Sri Lankans and sent rice, milk powder, and life-saving medicines worth rupees 174 crore. The aid extended by the government of Tamil Nadu in these trying times has been widely appreciated. Due to the economic crisis, 216 Sri Lankan Tamils have come to Tamil Nadu and have been accommodated in camps where they are being provided with food, clothing, and basic amenities. This government is continuously taking measures to prevent drug smuggling, including a stringent enforcement of law and awareness creation among people. To provide people with qualitative and consistent service delivery, this government has embarked an initiative, Nam Pagudi, Nam Nyaya Vilay Kadai, to modernize public distribution shops. So far, 4,455 shops have been given a facelift. As a result of this government's proactive planning and efforts in desilting waterways and canals, coupled with a favorable monsoon, Mettu Dam was opened 19 days ahead of the scheduled time for Kuruvai cultivation. Further, this government has provided Kuruvai package worth rupees 61.12 crore to farmers. As a result, a record 5.28 lakh acres was brought under Kuruvai paddy cultivation in the Kaveri Delta region. And so far, 36.20 lakh acres have been brought under Samba cultivation throughout the state. This government has announced an increase in procurement price of cow and buffalo milk by rupees 3 per litre without affecting the interest of the consumers. This has benefited 4.20 lakh milk producers in the state. This government accords highest priority for the welfare of fishermen and is proactively undertaking several development schemes. Construction of 5 new fishing harbors and improvement works in existing 3 fishing harbors at a total cost of rupees 982.30 crore are in progress. This government is committed to protect the fishing rights of Tamil Nadu fishermen in its traditional waters. In this year alone, 232 Tamil Nadu fishermen apprehended by the Sri Lankan Navy were released after the unstinting efforts of this government in collaboration with the government of India. Till date, 10 fishermen have not been released and 106 fishing boats continue to be under the custody of Sri Lankan government. This government will continue to urge that necessary steps be taken to restrain Sri Lankan Navy from apprehending our fishermen and to ensure early release of fishing boats and to find a permanent solution to these issues. Tamil Nadu has emerged as the forerunner in climate change mitigation in the country. In order to provide suitable policy directives on issues related to climate change, the Tamil Nadu Governing Council on Climate Change has been constituted with international experts under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister. Further, to strengthen the state's efforts to climate change adaptation and mitigation, a climate summit was conducted by this government in Chennai on 8th and 9th December 2022. In a pioneering effort, this government set up a green climate fund with a fund size of rupees 1,000 crore to support large projects to tackle climate change. Not limiting itself to only welfare of human beings, this government upholds the age-old Tamil culture
of caring and living in harmony with nature and all living beings. In this regard, this government has notified 2 bird sanctuaries at Kaduveli and Nanyarkulam and an elephant reserve at Agathiyar Malai. In an exemplary initiative, the government has notified India's first ever slender lorry sanctuary in Dindigul and Karur districts and Dugong Conservation Reserve in Park Bay. The government is taking steps to protect the critically endangered estate animal Nilgiri Tar and has sanctioned Project Nilgiri Tar at a cost of rupees 25.14 crore. Under the Wetland Mission, Tamil Nadu has successfully obtained accreditation for 13 new Ramsar sites, the highest in the country. This government is committed to strongly asserting its rights on interstate river disputes. While maintaining friendly relations with neighboring states, this government will not permit any act that would be detrimental to the farmers of Tamil Nadu. The government is taking all necessary steps to prevent the construction of Mekadatu Dam. The reservoir level in Mullaperiyar Dam is presently at 142 feet, and the government is taking all efforts to further increase it. This government urges that a water disputes tribunal may be constituted at the earliest as per the orders of the Hon'ble Supreme Court on the issue of unauthorized diversion of water from Penayar River by Karnataka. With the objective of ensuring water security in the state, this government has been expeditiously implementing 6 large schemes at a total cost of rupees 1,334.10 crore. As a result, 2.59 TMCFT of storage capacity will be added and 6.92 TMCFT of storage will be reclaimed. Due to constant monitoring by this government, the long pending projects Tamirabharani, Karumaniyar, Nambiar, and Atikadavu Avinasi are nearing completion. Tamil Nadu continues to be a top performer in various health indicators in the country. It has substantially reduced the infant mortality rate and maternal mortality ratio and has already achieved the Sustainable Development Goals for the year 2030 in this respect. To address the increasing burden of non-communicable diseases, Makkalai Thedi Marutuvam, a scheme was launched by this government to provide free home-based healthcare services at people's doorsteps. So far, 1.01 crore people have availed services in comfort of their homes under this program. This government had launched a noble scheme, Inuir Kapom, Nammai Kakum, Napatetkar, a first of its kind initiative in the country to provide free emergency medical care to all during the first 48 hours of an accident occurring in Tamil Nadu. Under this scheme, so far 1.35 lakh accident victims have availed free of cost treatment worth rupees 120.58 crore in 679 hospitals across the state. As a result, countless precious lives have been saved. Recently, few countries have witnessed a spurt in COVID cases due to a new variant of Omicron virus. This government, which successfully handled the second and third waves of COVID in collaboration with the Government of India, has set up adequate health infrastructure in the state and has taken all precautionary measures to tackle future challenges. This government considers that the NEET exam system is highly disadvantageous to poor rural students and infringes on the rights of state governments. A committee headed by Justice A.K. Rajan was constituted to study the issue. Based on the recommendations of the committee, a draft bill to exempt medical students in Tamil Nadu from NEET exam was passed in the Assembly and sent for presidential assent. Since all clarification requested, the bill have been provided this government seeks expeditious approval of the same. To bridge learning losses that occurred due to COVID, this government is implementing one of the largest learning outreach programs
Ilam Thedi Kalavi, a path-breaking initiative in the country. With the help of 2 lakh volunteers, this program has benefited over 34 lakh students of classes 1 to 8. A study conducted by the world-renowned research organization JPAL has observed that Ilam Thedi Kalvi has significantly contributed towards the recovery of learning losses of up to 25% in a span of 6 months. I am happy to inform that these results were presented at the Transforming Education Summit held alongside the United Nations General Assembly meetings and were widely appreciated. To ensure that all primary school children are able to read with comprehension and perform basic arithmetic operations by 2025, this government is implementing the Ennum Edudum program. It is the avowed objective of this government to ensure holistic development of every student through quality education. To achieve this objective, Yerasiriyar Hon'ble School Development Scheme has been launched to modernize government schools and upgrade infrastructure over the next 5 years with an allocation of Rs 1,430 crore in the current year. In addition, the Honorable Chief Minister has announced that 7,200 new classrooms will be constructed with an outlay of Rs 1,050 crore. This government has planned to upgrade the 45-year-old Chennai Book Fair to global standards and will organize the Chennai International Book Fair for the first time from 16th to 18th January 2023 with participation from more than 25 countries. The objective of the book fair is to facilitate knowledge and copyright exchange between Tamil publishers and the global publishing industry. To realize Pavinder's dream, when shall we herald the day when the people of 1,000 languages will see the beauty of our mother Tamil and the poems of my Tamil people? The government of Tamil Nadu will provide a special grant to translate acclaimed Tamil literary works into international and other Indian languages. This government is taking steps to provide quality higher education and create a highly qualified and skilled human resource that would fulfill the needs of a fast-growing nation. To encourage girls and students to pursue higher education, this government has launched a landmark scheme, Moovalur Ramamirtham Ammayyar Ninnaiva Pudumai Pen Tittam. Under this scheme, Rs 1,000 is provided every month as cash assistance to all girl students pursuing higher education who have studied in government schools from 6th to 12th standard. In the current academic year, 1,28,780 girl students have benefited through this scheme, and this number is expected to cross 2 lakh before the end of this financial year. As a result of this scheme, the enrollment of girl students from government schools and colleges has increased considerably during the current academic year as compared to the previous academic year. To meet the needs of industry, new courses have been introduced in polytechnic colleges. Further, this government has begun women-friendly diploma courses to increase their employment opportunities. Civil and mechanical engineering diploma courses are being imparted in Tamil medium from the current academic year. For the first time in the country, this government has successfully conducted the International Chess Olympiad in Chennai, which was attended by around 1,800 sportspersons and delegates from over 180 nations. The event was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India. The meticulous and efficient organization of the event by the government was lauded by one and all. I appreciate the government of Tamil Nadu for having spectacularly conducted this international event in such a short span of time, much to the acclaim and admiration of the world. The Chief Minister's Cup has been announced by the government to promote sporting events across the state. In these competitions, school and college students
differently abled persons, government servants, and public in 5 categories comprising both men and women will take part in various sports competitions, including athletics, football, kabaddi, and silambam. These competitions will be held throughout the state. A global technology and innovation summit, UMAZIN, will be held for the first time in Chennai in March 2023. It will bring together tech companies, investors, academia, and policymakers on a single platform, and will provide new vigor and fillip to the technology industry. The Noon Meal Scheme, which was introduced by the Justice Party in 1920 in Chennai Corporation, has been expanded over a period of time and has today become a model for the entire country. It has been instrumental in ensuring enrollment and retention of large number of students in schools. Despite having aspirations to learn, many students are unable to concentrate in their studies as they come hungry to schools in the morning without eating breakfast. To address this problem, the Chief Minister's breakfast scheme has been launched, which adds a new dimension to the Noon Meal Scheme. In the first phase, this scheme is being implemented in 1,545 government primary schools, benefiting 1.14 lakh students daily. I firmly believe that this scheme will also be a model for the entire nation, similar to the Noon Meal Scheme. The Honorable Chief Minister has set the goal of a $1 trillion economy by the year 2030, with the objective of bringing living standards of people on par with developed countries and making Tamil Nadu the best state across sectors. As a result of several investment conclaves and global outreach activities undertaken by this government since July 2021, 207 MOUs have been signed with a cumulative investment commitment of Rs 2,23,210 crore and employment opportunities to 3,44,150 persons. It is notable that Tamil Nadu has attracted foreign direct investment worth Rs 28,232 crore during this period. This government has released several sectoral policies such as the Tamil Nadu Life Sciences Promotion Policy, Tamil Nadu Research and Development Policy, Tamil Nadu Footwear and Leather Policy, and Tamil Nadu Aerospace and Defense Industrial Policy in 2022. Further policies to promote ethanol blending, green hydrogen, and e-vehicles will be released shortly. For creating an enabling ecosystem for IT companies to set up in towns other than Chennai, mini tidal parks are being established in 7 locations. Further, the state's 3rd tidal park will be constructed in Madurai at an estimated cost of Rs 600 crores. The state government has begun preparatory works for setting up a greenfield international airport at Parandur in Kanchipuram district. This will help cater to the growing demand of air traffic, improve livelihood of the locals, and further economic development of the state. The MSME sector, which had been severely affected during COVID, has been a remarkable recovery owing to the multi-pronged interventions of the government. There has been an increase in bank credit to MSME by 20% and in the number of loan accounts by over 19% in the first half of this financial year. After this government assumed office, over 16,000 self-employment projects worth Rs 2,344 crore have been provided assistance. In addition, the government has opened 5 new industrial estates for MSMEs in the current year. The Tamil Nadu Startup and Innovation Mission has created a conducive ecosystem for startups in the state. The number of registered startups in the state has doubled since May 2021. Further, as a first in the country, a special fund of Rs 30 crore has been sanctioned to support SC/ST startups, and this has ensured inclusivity in the state's startup ecosystem. With a view to upgrade the skills and qualifications of our youth to international standards,
this government has launched the Non-Mudalavan initiative. To bridge the gap in academia-industry linkage, students are being offered industry-relevant employability-oriented courses and internship programs. As part of this unique initiative, so far, 3 lakh students from engineering colleges have undergone these courses, and another 4.5 lakh students from arts and science colleges will also be benefited. The scheme aims to ensure that students secure employment commensurate with their educational qualifications and are industry ready by the time they complete their studies. This government is fully committed to deliver all basic amenities, improve infrastructure, and alleviate poverty through livelihood promotion schemes in rural areas. The Anait Gram Anna Marumalarchi Tittam has been relaunched by this government to ensure equitable and holistic development of all rural habitations. In 2022-23, works are being undertaken in 2,544 panchayats at a total cost of rupees 1,155 crore. This government has undertaken works to renovate Periyar Ninaiva Samatwapurams, which was established by Mutamil Harinar Kalenar within engineer. Huh? No. With a lofty vision of fostering communities to live together in unity and brotherhood. In the first phase, 149 Samatwapurams have been taken up for renovation at a cost of rupees 190 crore, and the works will be completed shortly. Similarly, to upgrade infrastructural amenities in urban areas, the Honorable Chief Minister had announced in the previous Assembly session that a length of 20,990 kilometers of urban roads will be developed at a cost of rupees 9,588 crore in the next 4 years. These works are in progress and will be completed at the earliest. The government has sanctioned rupees 122 crore to dispose legacy waste through biomining in an environment-friendly manner, and steps are being taken to reclaim wasteland in 53 sites. So far, 369 acres of land have been reclaimed and are being transformed into green spaces. In order to fulfill the drinking water needs of citizens, this government has sanctioned 103 combined water supply schemes at an estimated cost of rupees 15,734 crore under the Jal Jeevan mission. Further works to ensure drinking water supply in urban areas have been sanctioned at a cost of 3,166 crore under Amrit scheme. As a result, 1.64 crore people across the state will be benefited. With a view to ensure planned urbanization in cities, 6 new urban development authorities have been established. As Chennai and its surrounding areas are developing at a fast pace, it is essential to facilitate economic growth by ensuring provision of basic amenities in such urban agglomerations. Towards this end, this government has announced a 5-fold expansion of the Chennai metropolitan area to 5,904 square kilometers. The Chennai Unified Metropolitan Transport Authority was constituted in 2010 for preparation of transportation plans and institutional coordination across agencies and departments involved in urban mobility in the Chennai metropolitan area. This government has revived this body, which had been defunct for several years. The first meeting of this authority was conducted under the chairmanship of Honorable Chief Minister last November. Initiatives such as integrated ticketing facility, comprehensive mobility plans, and safe commutes to women and students will be undertaken.
This government recognizes the importance of plant growth in surrounding areas of Chennai to ensure sustainability of the city's fast-paced growth. In this regard, Chennai Metropolitan Development Agency is embarking on a pioneering effort to create a new growth cluster through land pooling in Madampakkam, spanning 600 acres. Land will be pooled with the consent of landowners and classified based on their uses to promote plant development, while ensuring that the benefits of development are shared with the landowners. Majority of the landowners have given their willingness to participate in this project, and the works will be completed shortly. In the next phase, a satellite town is proposed to be created near Mamlapuram along East Coast Road, following the same model. The upgradation of ECR as a 4-lane road, coupled with development of this satellite town, will anchor future growth of the Chennai metropolitan area. The government is taking several steps to ensure quality and safe road networks across the state, which are imperative for economic growth. This government has sanctioned 2,263 new works under the Comprehensive Road Infrastructure Development Program at a cost of Rs 5,582 crore. New works for converting 131 causeways to high-level bridges at a cost of Rs 560 crore, construction of bypasses at a cost of Rs 142 crore, and 8 railway overbridges at a cost of Rs 327 crore have been taken up in the current year. Self-help groups have been instrumental in enhancing the status of women through livelihood improvement, skill development, and self-reliance. In the current year, 42,845 new self-help groups have been formed with 3.97 lakh women. So far, bank credit has been given to 3.07 lakh self-help groups to the tune of Rs 16,949 crore in the current financial year. In order to improve the quality of self-help group products and to provide an opportunity for marketing through e-commerce, brand Mathi is being promoted by the government. The revolutionary scheme of providing free travel to all women in ordinary town buses has led to not only economic upliftment but also social empowerment of women in the state. On a daily basis, 36 lakh trips are being undertaken by women. A study commissioned by the State Planning Commission has revealed that a woman passenger saves approximately Rs 888 per month as a result of this scheme. This government is committed to replace the existing aged fleet with environment-friendly new green buses. Steps are being taken to procure 2,213 BS6 buses and 500 electric buses with KfW funding and 1,000 BS6 buses with state funding, and they will come into operation this year. The first phase of Chennai Metro Rail, covering 54 kilometers in 2 corridors, is providing world-class metro rail services. The ridership has been a steady increase after the COVID pandemic from an average of 1.76 lakh per day in June 2022 to 2.07 lakh per day in December 2022. The implementation of phase 2 of this project for a length of 118.9 kilometers at a total project cost of Rs 63,246 crore is progressing at a fast pace. This government is harnessing the immense tourism potential of the state and has adopted and integrated a strategy to propel tourism-based economy. Adventure and eco-camping sites are being set up in lesser-known places to provide unique experiences to tourists and also create livelihood opportunities for the local people. To commemorate the legacy of the inimitable great Tamil Emperor, Rajaraja Cholan, the government has announced that his birth anniversary, Sadai Vida, will be henceforth be celebrated as a government function. Further, the Rajaraja Cholan Mani Mandapam will be renovated and embellished to
to showcase the glory of the Chola Empire. The Honorable Chief Minister has also announced that the birth anniversary of Adi Tiruvadirai of the mighty Tamil Emperor Rajendra Chola, who reigned over vast swaths of the world, will henceforth be celebrated as a government function. This government has been taking proactive steps to preserve the rich heritage of archaeological and historical monuments in the state. Construction of a new world-class museum to showcase the artifacts found in Kiladi excavations is nearing completion. Similarly, works are underway to set up the Porunai Museum, where excavated artifacts from Adi Chananur, Korakai, and Sivakalai will be displayed. This government has been taking all necessary measures to safeguard temple lands and properties since it assumed office. So far, land and properties worth rupees 3,657 crore have been retrieved by the government. During this year, the government has commenced new works in 34 temples at a total cost of rupees 158 crore. Further, the Honorable Chief Minister laid the foundation for works as part of the master plan of Tiruchendur Temple at an estimated cost of rupees 300 crore. This government, true to its philosophy of furthering inclusive growth, is implementing various special schemes towards socio-economic and educational development of the marginalized and weaker sections of the society. Several works, including construction of new hostels, smart classrooms, and upgradation of residential schools for Adi Dravidar and tribal students, are being undertaken at a cost of rupees 425.40 crores. Works are in progress for the construction of 1,537 houses for particularly vulnerable homeless tribals throughout the state. To protect the rights of forest-dwelling tribes, 2,293 tribal families have been given forest rights under the Forest Rights Act 2006 during the last 1.5 years. Tamil Nadu has adopted a unique reservation system to further social justice in the state and ensure advancement of socially backward classes. This government is firm on continuing the present reservation policy in the state, as the 10% quota for economically weaker section is against the ideals of social justice. To ensure economic development of socially backward sections of the society, steps are being taken to provide loans worth rupees 210 crore through the Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation and Tamil Nadu Minorities Economic Development Corporation. The government is firmly committed to safeguard the rights and interests of minorities in the state. The scheme of providing subsidy to pilgrims undertaking Hajj and Jerusalem pilgrimage will be continued. The upliftment of weaker and marginalized sections of the society is an important objective of this government. The Honorable Chief Minister has ordered that pension for differently abled persons will be enhanced from rupees 1,000 to rupees 1,500 per month, and maintenance allowance from rupees 1,500 to rupees 2,000 for severely affected persons with disabilities. The enhanced amounts are being provided at an annual additional cost of rupees 388 crore, benefiting 6.45 lakhs differently abled persons across the state. This government has announced an increase in dearness allowance from 34% to 38%, effective from 1st of January 2023, keeping in mind the welfare of government employees. This will benefit around 16 lakh government employees, teachers, pensioners, and family pensioners. This will result in an additional expenditure of rupees 2,359 crore per annum. The process of receiving life certificates for pensioners has been digitized and made easier, allowing the pensioners to avail this service from the comfort of their home. Since this government took office in 2021, the state was severely affected by
heavy flooding and rains, and normal life was disrupted. Based on the learnings of that disaster, this government has effectively managed the recent cyclone and rains. The state's economy was in doldrums due to several reasons, including COVID. Within the last year and a half, due to the economic reforms, welfare schemes, and development works carried out by this government, the economy has been revived and the state has been marching ahead in the path of development. This government is tirelessly striving to achieve the twin objectives of welfare of Tamils and prosperity of Tamil Nadu. This government will overcome any challenges in achieving this goal and successfully take Tamil Nadu on a high growth trajectory. This year, I hope that all of you will constructively participate in legislative debates, enact required legislations for the welfare of people and socio-economic growth of the state, and extend cooperation to the government's endeavor in achieving these objectives. I once again wish everyone a very happy New Year and Pongal, and conclude my address with the immortal words of Mahakavi Bhartiyar. Valiye Sentamilar, Valaga Nattamilar, Valiye Bharatmani Tirunadu, Valaga Bharatam Jai Hind. மாண்புமிகு சட்டமன்ற பேரவை உறுப்பினர்களே வணக்கம். இம்மாமன்றத்தின் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் என் உரையை ஆற்றுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் இம்மாமன்றத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் எனது புத்தாண்டு மற்றும் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புத்தாண்டில் நம் மாநிலத்தில் மகிழ்ச்சியும் வளமும் வளர்ச்சியும் மென்மேலும் பெருக என் உளமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த 50 ஆண்டுகளாக பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு நமது நாட்டில் உள்ள மாநிலங்களில் முன்னோடி மாநிலமாக பெரும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 1960களில் இந்தியாவின் மற்ற பெரிய மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும்போது சமூக, பொருளாதார, கல்வி, மருத்துவ குறியீடுகளில் பின்தங்கி இருந்த தமிழ்நாடு இன்று அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன்னோடியாக உயர்ந்து நிற்பதற்கு முழு முதற் காரணம் இக்காலகட்டத்தில் சமூக நீதி, சமத்துவம், சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு ஆகிய கொள்கைகளை அடித்தளமாக கொண்டு இங்கு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த ஆட்சி முறையே அனைவரையும் உள்ளடக்கிய இந்த வளர்ச்சி கோட்பாட்டின் விளைவாகவே பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை குழு அண்மையில் மாநிலங்களின் வளர்ச்சி நிலை குறித்து ஆய்வு செய்து வெளியிட்டுள்ள சமூக வளர்ச்சி குறியீட்டு அறிக்கையில் சோசியல் ப்ராக்ரஸ் இண்டெக்ஸ் 63.3 புள்ளிகளை பெற்று இந்தியாவின் பெரிய மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்றுள்ளது. சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டோர், விளிம்பு நிலையில் உள்ளோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் போன்றோருக்கு அதிகாரம் அளித்து அவர்களின் நலன் காத்துள்ள இந்த திராவிட வளர்ச்சி பாதையில் இந்த அரசு மேலும் உத்வேகத்தோடு தொடர்ந்து பீடு நடை போடும். இந்த வளர்ச்சி பயணத்தில் கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அயராது உழைப்போடும் அக்கறையோடும் இந்த அரசை வழிநடத்தி வந்துள்ளார்கள். இந்த வகையில் அண்மையில் இந்தியா டுடே பத்திரிகை நடத்திய மாநிலங்களின் நிலை என்ற ஆய்வு சிறப்பாக செயல்படும் பெரிய மாநிலங்களில் முதன்மை மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று முடிவு செய்துள்ளது.
இந்த சாதனை நம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆற்றல் மிக்க தலைமைக்கும் சமூக நீதியையும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியையும் அடிப்படையாக கொண்ட திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள நற்சான்றாகும். திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள நற்சான்றாக இந்தியாவே இதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற வகையில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் விதமாக 2429 கோடி ரூபாய் செலவில் 2.19 கோடி அரிசி அட்டைதாரர்கள் பயனடையும் வகையில் ஒவ்வொரு அரிசி அட்டைதாரருக்கும் 1000 ரூபாயும் 1 கிலோ பச்சரிசியும் 1 கிலோ சர்க்கரையும் ஒரு முழு செங்கரும்பும் வழங்கிட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆணையிட்டு இன்று அதனை தொடங்கி வைத்துள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் உவகையுடன் தமிழர் திருநாளை கொண்டாடிட இது பெரிதும் உதவும் என நான் நம்புகிறேன். மாண்டஸ் புயல் வடகிழக்கு பருவமழையை அரசு சிறந்த முறையில் கையாண்டதால் சென்னை மாநகரில் அதன் தாக்கம் மிக குறைந்த அளவிலேயே இருந்தது. குறிப்பாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னரே 261 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மழைநீர் கால்வாய்கள் மற்றும் இதர வெள்ளத்தடுப்பு திட்டங்களுக்காக 1335 கோடி ரூபாய் அரசால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதில் 200 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கால்வாய்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் கொசத்தலை ஆற்றில் 360 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மிக முக்கிய மழைநீர் கால்வாய்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் விளைவாக கடந்த காலங்களில் அதிக அளவில் மழை வெள்ள பாதிப்பிற்கு உள்ளான சென்னை மாநகரின் முக்கியமான பகுதிகள் இந்த பருவமழை காலத்தில் மிக குறைந்த அளவிலேயே பாதிப்படைந்தன. மழை வெள்ளத்தின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய போக்குவரத்து நெரிசலும் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டு மாநகரம் உடனடியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. மாண்டஸ் புயலையும் வடகிழக்கு பருவமழையையும் மிகச்சிறப்பாக கையாண்ட இந்த அரசுக்கு எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்ற முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் கொள்கை நிலைப்பாட்டுடன் செயல்படும் இந்த அரசு தமிழ் மொழியின் உரிமையை காக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. அலுவல் மொழி பயன்பாடு தொடர்பாக தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளின் நலனுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் முயற்சிகளுக்கு எதிராக ஏற்கனவே இந்த மாமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மாநில மொழிகளையும் அலுவல் மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். மாநிலங்களின் வருவாய் பாதுகாக்கப்படும் என்று அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் தங்களது வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை விட்டுக் கொடுத்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி முறையில் இணைந்தன. ஆனால் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் வரி வளர்ச்சி வீழ்ச்சியடைந்ததால் மாநிலங்களின் வருவாய் எதிர்பார்த்த அளவில் இல்லை. இந்நிலையில் 30/6/2022 நாளுடன் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடு வழங்கும் காலம் முடிவடைந்துள்ளது. கோவிட் பெருந்தொற்றின் தாக்கத்தில் இருந்து மாநிலங்களின் வருவாய் இன்னும் முழுமையாக மீளாத நிலையில் இழப்பீடு வழங்கும் காலத்தினை குறைந்தபட்சம் மேலும் 2 ஆண்டுகளுக்காவது நீட்டிக்க வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை இந்த அரசு வலியுறுத்துகின்றது. பொதுமக்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் தீர்த்து நல்லாட்சியை வழங்கிட இந்த அரசு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றது. நடப்பாண்டில் முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பெறப்பட்டுள்ள 17,70,000 மனுக்களில் 16,28,000க்கும் மேலான மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுக்கள் மீது திருப்திகரமான முறையில் தீர்வுகள் காணப்படுவதை உறுதி செய்திட கண்காணிப்பு பிரிவு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உலகெங்கும் விரவியுள்ள தமிழர்களுக்கு தமிழ் மொழியை கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தவும் தமிழ் பண்பாட்டினை பேணி காக்கவும் தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அயலக தமிழர்களுக்கும் தாய் தமிழ்நாட்டிற்கும் ஒரு பாலமாக இயங்குவதற்கும் அவர்களின் நலனை காப்பதற்கும் அயலக தமிழர் நல வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 12ஆம் நாள் அயலக தமிழர் தினமாக இந்த அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இலங்கையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியினால் உணவு பற்றாக்குறையினால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கை மக்களுக்கு மனிதாயமான அடிப்படையில் 174 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அரிசி, பால் பவுடர், உயிர்காக்கும் மருந்துகள் ஆகியவற்றை இந்த அரசு வழங்கியது. இக்கட்டான சூழலில் உதவிக்கரம் நீட்டிய தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கையை அனைவரும் பாராட்டியுள்ளனர். இக்காலகட்டத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக 216 இலங்கை தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளனர்.
அவர்களை முகாம்களில் தங்க வைத்து தேவையான உணவு, உடை, அடிப்படை வசதிகள் போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன. மாநிலத்தில் சட்ட ஒழுங்கை நிலைநாட்டிட இந்த அரசு உயர் முன்னுரிமை அளிக்கின்றது. வன்முறையில்லா ஒரு அமைதி பூங்காவாக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து திகழ்வதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. நம் இளைய தலைமுறையின் எதிர்காலத்தின் மீது அக்கறை கொண்டு போதைப் பொருட்களின் விநியோகத்தையும் பயன்பாட்டையும் இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்க மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதியாக உள்ளார். போதைப் பொருட்களின் கடத்தல் தடுப்பு சட்டங்களை தீவிரமாக அமுல்படுத்துவதில் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றது. மக்களுக்கு சீராகவும் சிறப்பாகவும் சேவைகளை வழங்கும் எழில் கூடங்களாக பொது விநியோக கடைகளை மாற்றி அமைத்திட இந்த அரசு நம்ம பகுதி நம்ம ஞாவிலை கடை என்ற புதிய முயற்சியை தொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 4455 பொது விநியோக கடைகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீர்நிலைகளையும் கால்வாய்களையும் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு தூர்வாருவதில் முனைப்பான முயற்சிகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டதாலும் நல்ல பருவமழை பெய்ததாலும் குறுவை சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணை உரிய காலத்திற்கு 19 நாட்கள் முன்னதாகவே திறக்கப்பட்டது. மேலும் உழவர்களுக்கு 61 கோடியே 12 லட்சம் மதிப்பிலான குறுவை தொகுப்பை இந்த அரசு வழங்கியுள்ளது. இவை காரணமாக காவிரி டெல்டா பகுதியில் 5,28,000 ஏக்கர் பரப்பில் குறுவை நெல் சாகுபடி செய்து வரலாற்று சாதனை படைக்கப்பட்டதோடு மாநிலத்தில் சம்பா சாகுபடி இதுவரை 36,20,000 ஏக்கர் பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நுகர்வோர் பாதிக்கப்படாத வகையில் பசும்பால், எருமைப்பால் ஆகியவற்றின் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் உயர்த்தி அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள 4,20,000 பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயன்பெறுகின்றார்கள். மீனவர் நலனில் மிகுந்த அக்கறை கொண்ட இந்த அரசு அவர்களின் நலனுக்காக பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 5 புதிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள் அமைக்கும் பணிகளும் 3 மீன்பிடி துறைமுக மேம்பாட்டு பணிகளும் மொத்தம் 982 கோடியே 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பாரம்பரிய கடற்பகுதியில் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களின் மீன்பிடி உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. இந்த ஆண்டில் மட்டும் இலங்கை கடற்படையினால் கைது செய்யப்பட்ட 232 தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இந்த அரசின் தீவிர முயற்சியால் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இன்று வரை 10 மீனவர்கள் இலங்கை அரசால் திருப்பி அனுப்பப்படவில்லை. 106 மீன்பிடி படகுகள் இலங்கை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இன்னும் உள்ளன. இலங்கை கடற்படையினர் நமது மீனவர்களை கைது செய்வதை தடுக்கவும் மீனவர்களின் உடைமைகளை விடுவிக்கவும் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் இப்பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணவும் இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கத்தை தணிப்பதில் நாட்டிலேயே முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. காலநிலை மாற்றம் குறித்து தகுந்த ஆலோசனைகளை வழங்கிட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் பன்னாட்டு வல்லுநர்களை கொண்ட உயர்மட்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கான முயற்சிகளை வலுப்படுத்த காலநிலை உச்சி மாநாட்டையும் சென்னையில் இந்த அரசு 2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 8, 9 தேதிகளில் வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது. ஒரு முன்னோடி முயற்சியாக காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கான பெரும் திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பசுமை காலநிலை நிதியத்தை கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் அரசு அமைத்துள்ளது. மானிட நலன் மட்டுமின்றி பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் தமிழர் பண்பாட்டை பேணி காக்கவும் இவ்வரசு கழுவேலி, நஞ்சராயன் குளம் ஆகிய இடங்களில் பறவைகள் சரணாலயங்களையும் அகத்தியர் மலையில் யானைகள் காப்பகத்தையும் அமைக்க ஆணையிட்டுள்ளது. அதுபோல் இந்தியாவிலேயே முதல் முயற்சியாக திண்டுக்கல், கரூர் மாவட்டங்களில் தேவாங்கு காப்பகத்தையும் பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு காப்பகத்தையும் இந்த அரசு அமைத்துள்ளது. அழிவின் விளிம்பில் உள்ள மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாட்டை பாதுகாத்திட நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை 25 கோடியே 14 லட்சம் ரூபாய் செலவு மதிப்பில் செயல்படுத்திட இந்த அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. ஈரநில இயக்கத்தின் வெட்லாண்ட் மிஷன் கீழ் 13 புதிய ராம்சர் தளங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை பெற்று நாட்டிலேயே முதல் நிலையை தமிழ்நாடு எட்டியுள்ளது. அண்டை மாநிலங்களுள் நட்புறவை பேணும் அதே வேளையில் மாநிலங்களுக்கு இடையே பாயும் நதிகளின் நீர் பிரச்சனைகளில் நம் உரிமைகளை பாதுகாத்திட இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் உழவர் பெருமக்களை பாதிக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் இந்த அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது. மேகதாது அணை கட்டுவதை தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. முல்லை பெரியாறு அணையில் 142 உயரத்திற்கு நீர் தேக்கப்பட்டுள்ளதோடு
அணையின் உயரத்தை மேலும் உயர்த்த அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. பெண்ணையாற்றில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் அனுமதியின்றி தண்ணீரை திசை திருப்பும் பிரச்சனையில் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி நதிநீர் தீர்ப்பாயத்தை விரைந்து அமைத்திட இந்த அரசு வலியுறுத்துகிறது. மாநிலம் முழுவதும் நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் 1334.10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 6 பெருந்திட்டங்களை இந்த அரசு விரைந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் பயனாக 2.59 டிஎம்சி அளவிற்கு கூடுதல் நீரை சேமிக்கவும் 6.92 டிஎம்சி நீரை திரும்ப மீட்டெடுக்கவும் இயலும். அரசின் தொடர் கண்காணிப்பின் விளைவாக நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள தாமிரபரணி, கருமேனியாறு, நம்பியாறு திட்டம் மற்றும் அத்திக்கடவு, அவிநாசி திட்ட பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளன. நாட்டிலேயே பல்வேறு சுகாதார குறியீடுகளில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகின்றது. குழந்தை இறப்பு வீதம் தாய்மார்களின் இறப்பு வீதத்தை பெருமளவில் குறைத்துள்ளது. 2030 ஆண்டில் எட்டப்பட வேண்டிய நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை தமிழ்நாடு ஏற்கனவே எட்டியுள்ளது. அதிகரித்து வரும் தொற்று அல்லாத நோய்களின் பாதிப்பை போக்கும் வகையில் மக்களின் வீட்டிற்கே சென்று கட்டணமின்றி மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவதற்காக மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற முன்னோடி திட்டத்தை இந்த அரசு தொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 1,00,00,000 லட்சம் மக்கள் தங்கள் வீட்டிலேயே சிகிச்சை பெற்று பயனடைந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் விபத்து நேர்ந்த முதல் 48 மணி நேரத்தில் அவசர மருத்துவ சேவையை அனைவருக்கும் கட்டணமின்றி வழங்குவதற்காக நாட்டிலேயே முதன்முறையாக இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 என்ற உன்னத திட்டத்தை இந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மாநிலமெங்கும் உள்ள 679 மருத்துவமனைகளில் இதுவரை 1,35,000 விபத்துக்குள்ளானவர்களுக்கு 120,58 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சிகிச்சைகள் எவ்வித கட்டணமும் இன்றி வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் மூலம் எண்ணற்ற விலை மதிப்பில்லா உயிர்கள் காக்கப்பட்டுள்ளன. அண்மையில் சில நாடுகளில் ஒமிக்ரானின் உருமாறிய ஒரு புதிய வகை வைரஸ் காரணமாக கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது. கோவிட் பெருந்தொற்றின் 2வது 3வது அலைகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்ட இந்த அரசு மாநிலத்தில் போதிய மருத்துவ கட்டமைப்புகளை தயார் நிலையில் வைத்து எதிர்வரக்கூடிய சவால்களை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது. நீட் தேர்வு முறையானது கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களை மிகவும் பாதிப்பதாகவும் மாநில அரசுகளின் உரிமைகளை பறிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது என்பதை கருத்தில் கொண்டு இது குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்களின் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்து அந்த குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கு விலக்கு அளிப்பதற்கான சட்ட முன்வடிவை இந்த சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளோம். இச்சட்டம் குறித்து கோரப்பட்ட விளக்கங்கள் அனைத்தும் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த சட்ட முன்வடிவிற்கான ஒப்புதலை விரைந்து வழங்க இந்த அரசு வலியுறுத்துகிறது. கோவிட் பெருந்தொற்றினால் ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை ஈடு செய்ய நாட்டிற்கே முன்னோடியாக மாபெரும் கற்றல் திட்டமான இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. 2 லட்சம் தன்னார்வலர்களின் உதவியுடன் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 34 லட்சம் மாணவர்கள் இத்திட்டத்தினால் பயன்பெறுகின்றனர். சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஜேபால் மேற்கண்ட ஆய்வின்படி 6 மாதங்களில் ஒட்டுமொத்த கற்றல் இழப்பில் 25% வரை ஈடு செய்யப்பட்டுள்ளதில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் பெரும் பங்கை ஆற்றியுள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை கூட்டங்களுடன் நடத்தப்பட்ட கல்வி மாற்றம் உச்சி மாநாட்டில் இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டதை நான் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் தொடக்க பள்ளியில் பயிலும் அனைத்து குழந்தைகளும் புரிதலுடன் படிக்கவும் எண்கணிதத்தில் திறன் பெறுவதற்கும் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அனைவருக்கும் தரமான கல்வி வழங்குவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாணவரையும் முழுமையான வளர்ச்சி அடைய செய்வதே இந்த அரசின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆகும். இந்த நோக்கத்தை எய்திட அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் அரசு பள்ளிகளை நவீனப்படுத்தி கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டில் இத்திட்டத்திற்கு 1430 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் 7200 புதிய வகுப்பறைகள்,
1050 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். 45 ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வரும் சென்னை புத்தக கண்காட்சியை உலகத்திற்கு இவ்வாண்டு உலகத்தரத்திற்கு உயர்த்தும் வகையில் முதன்முறையாக சென்னை பன்னாட்டு புத்தக கண்காட்சியை 16/1/2023 முதல் 18/1/2023 வரை நடத்த தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் 25க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்க உள்ளன. தமிழ் பதிப்பாளர்களுக்கும் உலகளாவிய பதிப்பக துறைக்கும் இடையே அறிவு பரிமாற்றம், பதிப்புரிமை பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதே இந்த புத்தக கண்காட்சியின் நோக்கமாகும். தாயெழில் தமிழை என்ற தமிழரின் கவிதை தன்னை 1000 மொழியிற் காணும் நாள் எந்நாளோ என்ற பாவேந்தரின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள சிறந்த படைப்புகளை உலக மொழிகளில் பிற இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்க ஒரு சிறப்பு நல்கையை ஸ்பெஷல் கிராண்ட் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும். தரமான உயர்கல்வியை வழங்கி நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமான ஆற்றல் மிக்க மனித வளத்தை உருவாக்க இந்த அரசு முனைந்துள்ளது. அந்த வகையில் தன்னை பெண்களின் உயர்கல்விக்கு வித்திடவே மூவலூர் ராமாமிர்த அம்மையார் நினைவு புதுமை பெண் திட்டம் என்ற முன்னோடி திட்டத்தை இந்த அரசு தொடங்கியுள்ளது. நடப்பு கல்வியாண்டில் இத்திட்டத்தின் மூலம் அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயின்று உயர்கல்வி பயிலும் 1,28,780 மாணவிகள் மாதம் 1000 ரூபாய் உதவித்தொகை பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் பயன்பெறும் மாணவியரின் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்திற்கு மேல் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் நடப்பு கல்வியாண்டில் கல்லூரிகளில் அரசு பள்ளி மாணவியரின் சேர்க்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. தொழில்துறையின் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் புதிய பாடப்பிரிவுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் வகையில் பெண்களுக்கு ஏற்ற பட்டய படிப்புகளையும் அரசு தொடங்கியுள்ளது. கட்டடம், இயந்திர பொறியியல் போன்றவற்றில் பட்டய படிப்புகள் நடப்பு கல்வியாண்டில் தமிழ் வழியில் கற்பிக்கப்படுகின்றன. நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பன்னாட்டு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை இந்த அரசு வெற்றிகரமாக சென்னையில் நடத்தியது. 180க்கு மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த ஏறத்தாழ 1800 விளையாட்டு வீரர்களும் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர். இப்போட்டியை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள். இப்போட்டிக்காக தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட சீரிய ஏற்பாடுகள் அனைவரும் வெகுவாக போற்றினார். உலகமே வியக்கும் வகையில் மிக குறுகிய காலத்தில் இந்த பன்னாட்டு போட்டியை சிறப்பாக நடத்தி காட்டிய தமிழ்நாடு அரசை நான் மனமாற பாராட்டுகிறேன். மாநிலம் முழுவதும் விளையாட்டு திறனை ஊக்குவித்திட முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான போட்டிகளை அரசு அறிவித்துள்ளது. இப்போட்டிகளில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவியர், மாற்றுத்திறனாளிகள், அரசு பணியாளர்கள், பொதுமக்கள் என 5 பிரிவுகளில் ஆண் பெண் இருபாலரும் பங்கேற்கும் வகையில் தடகளம், கால்பந்து, கபடி, சிலம்பாட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் மாநிலம் அங்கு நடத்தப்பட்டுள்ளன. உலகளவில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமை திறன் உச்சி மாநாடு உமேஜின் முதன்முறையாக சென்னையில் வரும் மார்ச் மாதத்தில் நடைபெற உள்ளது. தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், முதலீட்டாளர்கள், கல்வியாளர்கள், தொழில்நுட்பத்துறை முன்னோடிகள் ஆகியோரை ஒரே தளத்தில் ஒருங்கிணைத்து தொழில்நுட்பத்துறைக்கு புதிய உத்வேகத்தை இம்மாநாடு ஏற்படுத்தும். 1920ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சியில் நீதி கட்சியின் ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட மதிய உணவு திட்டம் பல்வேறு காலங்களில் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தப்பட்டு நாட்டிற்கே முன்மாதிரியாக இன்று திகழ்கிறது. ஏழை எளிய மாணவர்கள் அதிக அளவில் பள்ளிகளில் சேர்வதற்கும் தொடர்ந்து பயில்வதற்கும் இத்திட்டம் பெரும் பங்காற்றியுள்ளது. இதன் அடுத்த பரிமாணமாக கல்வி கற்கும் கனவுகள் பல சுமந்து கொண்டு வெறும் வயிற்றுடன் காலையில் பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த இயலாத நிலையை களைய முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக 1545 அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு 1,14,000 மாணவர்களில் தினமும் பயன்பெறுகின்றனர். மதிய உணவு திட்டம் போன்றே இத்திட்டமும் நமது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக விளங்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். தமிழ்நாடு பல்துறைகளில் தலை சிறந்து விளங்கவும் நமது மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை வளர்ந்த நாடுகளுக்கு நிகராக உயர்த்தவும் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் $1 டிரில்லியன் பொருளாதார வளர்ச்சி இலக்கை அடைய வேண்டும் என மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இலக்கிட்டுள்ளார்கள். இந்த அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல முதலீட்டு மாநாடுகள், உலகளவில் முதலீடுகளை ஈர்க்க மேற்கொண்ட முன்னெடுப்புகள் ஆகியவற்றின் பயனாக ஜூலை 2021 முதல்
இன்று வரை 207 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன. இதனால் 2,23,210 கோடி ரூபாய் முதலீடும் 3,44,150 நபர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளும் உறுதி செய்யப்படும். இக்காலகட்டத்தில் 28,232 கோடி ரூபாய் அந்நிய முதலீட்டை தமிழ்நாடு ஈர்த்துள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாடு உயிர் அறிவியல் மேம்பாட்டுக் கொள்கை, தமிழ்நாடு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கொள்கை, தமிழ்நாடு காலனி தோல் பொருட்கள் கொள்கை, தமிழ்நாடு விண்வெளி பாதுகாப்பு தொழில் கொள்கை போன்ற பல துறைசார் கொள்கைகள் 2022ஆம் ஆண்டில் இந்த அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் எரிபொருட்களில் எத்தனால் சேர்த்தல், பசுமை ஹைட்ரஜன், மின் வாகனங்களுக்கான கொள்கைகள் ஆகியவை மிக விரைவில் வெளியிடப்படும். சென்னை தவிர பிற நகரங்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அமைந்திட உகந்த சூழலை உருவாக்க 7 இடங்களில் மினி டைடல் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மாநிலத்தின் 3வது டைடல் பூங்கா மதுரையில் ரூபாய் 600 கோடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் ஒரு புதிய பன்னாட்டு விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கான ஆயத்த பணிகளை மாநில அரசு தொடங்கியுள்ளது. இது நமது மாநிலத்தின் அதிகரித்து வரும் விமான போக்குவரத்து தேவைகளை நிறைவு செய்வதோடு அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கும் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வழிகோலும். கோவிட் பெருந்தொற்றால் கடும் பாதிப்புக்குள்ளான குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அரசு மேற்கொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் பெருமளவில் மீண்டு வந்துள்ளன. இந்நிதியாண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் இந்நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள் 20%, கடன் கணக்குகளின் எண்ணிக்கை 19% உயர்ந்துள்ளன. இந்த அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர் 2,344 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 16,000க்கும் மேற்பட்ட சுயதொழில் திட்டங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு நடப்பாண்டில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கென 5 புதிய தொழில்பேட்டைகளையும் அரசு தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கத்தின் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு வாயிலாக மாநிலத்தில் உள்ள புத்தொழில்களுக்கு உகந்த சூழல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மே 2021 முதல் மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட புத்தொழில்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. மேலும் நம் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினரின் புத்தொழில்களுக்கு உதவ 30 கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி அரசால் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய புத்தொழில் சூழல் மாநிலத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்த திறன் பயிற்சி பெற்று திறமையிலும் தகுதியிலும் சிறந்து விளங்கிட நான் முதல்வன் திட்டத்தை அரசு தொடங்கியுள்ளது. கற்கும் கல்விக்கும் தொழில்துறைகளின் தேவைக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை நிறைவு செய்து வேலைவாய்ப்புகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய திறன் பயிற்சிகளும் தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகளும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இத்தகைய சீரிய முன்னெடுப்புகளின் மூலம் 3 லட்சம் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் 4 லட்சம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களும் இதன் மூலம் பயனடைவர். கல்லூரி படிப்பு முடியும் தருவாயிலேயே மாணவர்களின் கல்வி தகுதிக்கேற்ப வேலை வாய்ப்பினை உறுதி செய்வதோடு தொழில் நிறுவனங்களில் பணியாற்ற திறன்மிகு மாணவர்களை உருவாக்குவதும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். கிராமப்புற பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி வாழ்வாதார திட்டங்களின் மூலம் வறுமையை அகற்றிடும் முயற்சிகளில் இந்த அரசு முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளது. மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் சமமான முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் நோக்கத்துடன் அனைத்து கிராம அண்ணாமலை திட்டம் இந்த அரசால் மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 2022-23ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 1,155 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 2,544 ஊராட்சிகளில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் சகோதர உணர்வுடன் வாழ வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம் திட்டத்தை இந்த அரசு மீட்டெடுத்து வருகின்றது. முதற்கட்டமாக 149 சமத்துவபுரங்களில் 190 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொண்ட புதுப்பிக்கும் பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளன. அதேபோல் நகர்ப்புற பகுதிகளில் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்திட வரும் 4 ஆண்டுகளில் 20,990 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நகர்ப்புற சாலைகள் 9,588 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும் என சென்ற கூட்டத்தொடரில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். இப்பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்படும். 53 இடங்களில் தேங்கியுள்ள பழைய கழிவுகளை லீகசி வேஸ்ட்
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தவாறு உயிரி அகழ்ந்தெடுத்தல் பயோமைனிங் முறையில் அப்புறப்படுத்தி நிலங்கள் மீட்டெடுக்கப்பட உள்ளன. இதற்காக ரூபாய் 122 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 369 ஏக்கர் நிலங்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டு பசுமையான பகுதிகளாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. மக்களின் குடிநீர் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக 15,734 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 103 கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்கு உயிர்நீர் இயக்கத்தின் கீழ் ஜல்ஜீவன் மிஷன் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மேலும் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் பணிகளுக்காக அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் 3,166 கோடி ரூபாய் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் 1,64,00,000 மக்கள் பயன்பெறுவார்கள். நகரங்களின் திட்டமிட்ட வளர்ச்சியை உறுதி செய்யவும் முறைப்படுத்தவும் 6 புதிய நகர வளர்ச்சி குழுமங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. இப்பெருநகர தொகுப்பின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவு செய்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் வகையில் சென்னை பெருநகரின் எல்லை 5 மடங்காக 5,904 சதுர கிலோமீட்டர் அளவிற்கு விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை பெருநகர பகுதிக்கான போக்குவரத்து திட்டங்களை தயாரிக்கவும் பல்வேறு துறைகளால் செயல்படுத்தப்படும் போக்குவரத்து அமைப்புகளையும் சேவைகளையும் ஒருங்கிணைத்திடவும் சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து குழுமம் கும்டா 2010 ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் இருந்த இக்குழுமத்திற்கு இந்த அரசு புத்துயிர் அளித்துள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் இக்குழுமத்தின் முதல் கூட்டம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஒருங்கிணைந்த பயணச்சீட்டு முறை, பல்வேறு போக்குவரத்து திட்டம், பெண்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்தல் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்படும். சென்னை பெருநகரின் வேகமான வளர்ச்சி நீடித்து நிலைக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டுமெனில் இந்த பெருநகரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திட்டமிட்ட வளர்ச்சி அவசியம் என்பதை இந்த அரசு முழுமையாக உணர்ந்துள்ளது. இந்த வகையில் சென்னைக்கு அருகே உள்ள மாடம்பாக்கத்தில் 600 ஏக்கர் பரப்பளவில் நிலத்திரட்டு பூலி முறையில் புதிய வளர்ச்சி பகுதியை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முன்னோடி முயற்சி சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. நில உரிமையாளர்களின் ஒப்புதலோடு நிலங்களை பெற்று திரட்டி திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக பல்வேறு நில பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு அவற்றை நில வகைப்பாடு செய்து நில உரிமையாளர்களுக்கு பங்கீடு செய்து வழங்கி புறநகர் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வருகின்றன. பெரும்பாலான நில உரிமையாளர்கள் மனம் வந்து ஒப்புதல் அளித்துள்ள இப்பணிகள் விரைவில் நிறைவேறும். இதன் அடுத்த கட்டமாக இதே நிலத்திரட்டு முறையை பின்பற்றி கிழக்கு கடற்கரை சாலையை ஒட்டி மாமல்லபுரம் அருகே புதிய துணை நகரம் ஒன்று அமைக்கப்படும். இச்சாலையும் 4 வழி சாலையாக தரம் உயர்த்தப்படுவதால் சென்னை பெருநகர பகுதியின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு அச்சாணியாக இத்திட்டம் விளங்கும். பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தரமான பாதுகாப்பான சாலை இணைப்புகளை மாநிலம் முழுவதும் அமைத்திட இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. ஒருங்கிணைந்த சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 5,582 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 2,263 புதிய பணிகளை மேற்கொள்ள அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. மேலும் 560 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 131 தரைப்பாலங்களை உயர்மட்ட மேம்பாலங்களாக மாற்றுதல், 142 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புறவழி சாலைகள் அமைத்தல், 327 கோடி ரூபாய் செலவில் 8 ரயில்வே மேம்பாலங்கள் அமைக்கும் புதிய பணிகள் போன்றவை நடப்பாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. வாழ்வாதார மேம்பாடு, திறன் வளர்ச்சி, சுயசார்பு வாயிலாக மகளிரின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய காரணியாக சுய உதவி குழுக்கள் திகழ்கின்றன. இவ்வாண்டில் 3,97,000 மகளிரை உறுப்பினர்களாக கொண்டு 42,845 புதிய சுய உதவி குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிதியாண்டில் இதுவரை 3,07,000 சுய உதவி குழுக்களுக்கு 16,949 கோடி ரூபாய் வங்கி கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சுய உதவி குழுக்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் தரத்தை மேம்படுத்தி மின் வணிக தளங்களின் வாயிலாக விற்பனை வாய்ப்புகளை உயர்த்திட மதி என்ற முத்திரை பிராண்ட் அரசால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகின்றது. சாதாரண நகர பேருந்துகளில் மகளிர் அனைவருக்கும் கட்டணமில்லா பயணம் என்ற புரட்சிகரமான திட்டத்தின் மூலம் மாநிலத்தில் பெண்களிடையே பொருளாதார மேம்பாடு மட்டுமின்றி
சமூக எழுச்சியும் ஏற்பட்டுள்ளது. நாள்தோறும் 36 லட்சம் பயணங்கள் செய்து மகளிர் பயனடைந்து வரும் இத்திட்டத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் சராசரியாக மாதத்திற்கு ரூபாய் 888 அளவிற்கு சேமிக்கின்றனர் என்று மாநில திட்டக்குழுவின் ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது. தற்போதுள்ள பழைய பேருந்துகளை மாற்றி சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த புதிய பசுமை பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்த அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது. 2213 BS6 பேருந்துகள் மற்றும் 500 மின்சார பேருந்துகள் KFW நிதியிலும் 1000 BS6 பேருந்துகள் மாநில அரசு நிதியுதவியிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இவ்வாண்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் முதற்கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட 54 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள 2 வழித்தடங்களில் உலகத்தரம் வாய்ந்த சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. கோவிட் பெருந்தொற்றிற்கு பின் நாள்தோறும் பயணிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2022ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 1,76,000 பயணிகள் என்று இருந்த எண்ணிக்கை டிசம்பர் மாதத்தில் 2,07,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 2,07,000 உயர்ந்துள்ளது. 63,246 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 118.9 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயிலின் 2ஆம் கட்ட பணிகள் துரிதமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மாநிலத்தில் குவிந்து கிடக்கும் சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி சுற்றுலா சார்ந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை அரசு பின்பற்றுகிறது. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தனித்துவமான அனுபவங்களை ஏற்படுத்தவும் உள்ளூர் மக்களுக்கு வாழ்வாதார வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் அதிகம் அறியப்படாத சுற்றுலா தலங்களில் சாகச சுற்றுலா சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒப்பாரும் இக்காரும் இல்லா தமிழ் மாமன்னர் ராசராச சோழனின் அரும் பெருமைகளை போற்றும் நோக்குடன் அவரது பிறந்த நாளான சதய விழா இனி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும் சோழ பேரரசின் புகழை காட்சிப்படுத்தும் வகையில் ராசராச சோழனின் மணிமண்டபம் புதுப்பிக்கப்பட்டு மெருகேற்றப்படும் எனவும் உலகாண்ட தமிழ் மாமன்னர் ராசேந்திர சோழரின் பிறந்த நாளான ஆடி திருவாதிரை இனி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் எனவும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். மாநிலத்தில் உள்ள தொல்பொருள் மற்றும் வரலாற்று நினைவு சின்னங்கள் செழுமையான மரபினை பாதுகாப்பதற்கான தீவிர நடவடிக்கைகள் அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கீழடி அகழ்வாயில் கிடைத்த தொல்பொருட்களை காட்சிப்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்படும் உலக தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகத்தின் கட்டுமான பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன. இதுபோன்று ஆதிச்சநல்லூர், கொற்கை, சிவகலை ஆகிய பகுதிகளில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்களை காட்சிப்படுத்துவதற்கான பொருணை அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து கோவில் நிலையங்களையும் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகின்றது. இதுவரையில் 3657 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலங்களும் சொத்துக்களும் மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. மகத்தான இப்பணிகளுக்காக தமிழ்நாடு அரசிற்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆண்டு 158 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 34 கோயில்களின் புதிய கட்டுமான பணிகளை அரசு தொடங்கியுள்ளது. மேலும் திருச்செந்தூர் திருக்கோவில் பகுதியில் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பெருந்திட்ட வளாக பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்ற கொள்கையுடன் செயல்படும் இந்த அரசு சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் உள்ள அடித்தட்டு மக்கள் அனைவரும் சமூக பொருளாதார கல்வி மேம்பாட்டினை அடைவதற்காக பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆயுதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான புதிய விடுதி கட்டடங்கள், திறன்மிகு வகுப்பறைகள் அமைத்தல், உண்டு உறைவிட பள்ளிகளை மேம்படுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் 425.40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மாநிலம் முழுவதும் வீடின்றி வசித்து வரும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பழங்குடியினருக்கு 1537 வீடுகள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வனங்களில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகளை உறுதி செய்யும் பொருட்டு கடந்த 1.5 ஆண்டுகளில் வன உரிமை சட்டம் 2006 கீழ் 2293 பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கு வன உரிமைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியை நிலைநாட்டி சமூகத்தில் பின்தங்கியுள்ள மக்களின் முன்னேற்றத்தினை உறுதி செய்யும் வகையில் சிறப்பான இடஒதுக்கீடு முறையை தமிழ்நாடு அரசு பின்பற்றி வருகிறது. பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சமூக நீதி கொள்கைகளுக்கு எதிராக 10% இடஒதுக்கீடு கொள்கை
சமூக நீதி கொள்கைக்கு எதிராக உள்ளதால் தற்போது நமது மாநிலத்தில் பின்பற்றப்படும் இடஒதுக்கீடு முறையே தொடரும் என்ற கொள்கையை கோட்பாட்டில் இருந்து இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. சமூகத்தில் பின்தங்கியுள்ளோரின் பொருளாதார மேம்பாட்டை உறுதி செய்ய தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் ஆகியவற்றின் மூலம் 210 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கடன்கள் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கண்ணை இமை காப்பது போல் சிறுபான்மையினர் உரிமைகளையும் நலன்களையும் பாதுகாக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. கட்சி மற்றும் செருசலேமுக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு மானியம் வழங்கும் திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும். சமூகத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினரின் நிலையை மேம்படுத்துவதை இந்த அரசு நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் பெறும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ரூபாய் 1000 இருந்து 1500 ரூபாயாகவும், தங்களை தாங்களே பராமரித்துக் கொள்ள இயலாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பராமரிப்பு உதவித்தொகையை ரூபாய் 1500 ரூபாயில் இருந்து 2000 ரூபாயாகவும் உயர்த்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆணையிட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ஆண்டொன்றுக்கு 388 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். இதனால் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 6,45,000 மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறுவார்கள். அரசு பணியாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு சுமார் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்த அரசு 1/1/2023 முதல் அகவிலை படையை 34% 38% உயர்த்தி வழங்கியுள்ளது. இதனால் ஆண்டொன்றுக்கு அரசுக்கு 2359 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். ஓய்வூதியர்களுக்கான வாழ்நாள் சான்றிதழ் வழங்கும் முறை மின்னணு முறையில் எளிமையாக்கப்பட்டு ஓய்வூதியதாரர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தே இச்சேவையை பெறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு பதவியேற்ற பின் 2021 ஆண்டில் நம் மாநிலத்தில் மழை வெள்ளத்தால் சேதம் ஏற்பட்டு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. அந்த பேரிடரை எதிர்கொண்ட அனுபவத்தில் அடிப்படையில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட புயலையும் கனமழையையும் இந்த அரசு மிகச் சிறப்பாக கையாண்டது. கோவிட் பெருந்தொற்று உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மாநிலத்தின் பொருளாதார தேக்க நிலையை அடைந்திருந்தது. கடந்த 1.5 ஆண்டுகளில் இந்த அரசு மேற்கொண்ட பொருளாதார சீர்திருத்தங்களாலும் நல திட்டங்களாலும் வளர்ச்சி பணிகளாலும் இந்நிலை மாறி தற்போது தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பாதையில் முன்னேறி செல்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கை சிறப்பாக நிலைநாட்டுவதால் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து அமைதி பூங்காவையாக திகழ்கிறது. இதனால் பன்னாட்டு முதலீடுகளை ஈர்த்து அனைத்து துறைகளிலும் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. சமூக நீதி, சுயமரியாதை, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, சமத்துவம், பெண்ணுரிமை, மத நல்லிணக்கம், பல்லுயிர் ஓம்புதல் ஆகிய கொள்கைகள் இவ்வரசின் அடித்தளமாக அமைந்துள்ளன. தந்தை பெரியார், அண்ணல் அம்பேத்கர், பெருந்தலைவர் காமராஜர், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் போன்ற மாபெரும் தலைவர்களின் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் பின்பற்றி பார்போற்றும் திராவிட மாடல் ஆட்சியை இந்த அரசு வழங்கி வருகின்றது. தமிழர்களின் நலன், தமிழ்நாட்டின் வளம் ஆகியவற்றை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு இவ்வரசு அயராது உழைத்து வருகின்றது. எத்தனை இடர்பாடுகள் இந்த லட்சிய பாதையில் எதிர் நின்றாலும் அவற்றையெல்லாம் கடந்து தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் வெற்றிகரமாக இந்த அரசு தொடர்ந்து வழிநடத்தி செல்கிறது. இவ்வாண்டில் மக்கள் நலனுக்காகவும் மாநிலத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும் உரிய சட்டங்களை ஏற்றி சட்டமன்ற விவாதங்களில் தங்களது அரிய கருத்துக்களை வழங்கி இந்த அரசின் செயல்பாட்டிற்கு நீங்கள் அனைவரும் உறுதுணையாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகாகவி பாரதியாரின் வைர வரிகளுடன் எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணித்திருநாடு. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் மைக்கு.
போலாம். கொள்கைக்கு மாறாக மட்டுமல்ல, அரசின் கொள்கைக்கே கூட மாறாக தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த மாநில ஆளுநர்களால் இசைவளிக்கப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட முறையை முறையாக படிக்காதது மிகவும் மீறிய ஒன்றாகும். ஆகவே சட்டமன்ற பேரவை விதி 17 தளர்த்தி இன்றைக்கு அச்சிடப்பட்டு மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஆங்கில முறை மற்றும் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களால் படிக்கப்பட்ட தமிழ் முறை ஆகியன மட்டும் அவை குறிப்பில் ஏற வேண்டும் எனும் தீர்மானத்தையும் அதேபோல இங்கே அச்சிடப்பட்டு பதில்களுக்கு மாறாக ஆளுநரை இணைத்து விடுத்த படித்த பகுதியில் இடம்பெறாது என்னும் தீர்மானத்தையும் நான் முன்மொழிந்து இத்தீர்மானத்தை பேரவை ஒருமனதாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गागे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे